Hi children, I came back to you again. In the previous class, we discussed about the addition, operation addition in the integers, and now subtraction of integers. Okay? Yeah. 6 minus 3. In the same way we discussed in the previous class, but it is additions. Now here we are discussing about the subtraction. 6 minus 3. Yeah, 3. Next. 4, 5, 6. Here, see, 6 minus and minus 1. In the previous class, I told you already, minus into plus means then we will get minus. Here both are minuses. Ide minus, minus into minus, then 6 plus avutundi. 6 plus 1, then we will get 7. Like this you have to show. Okay, do the remaining. And when we come to the number line, 6 minus 3. Okay, positive. When we are doing positive integers on the number line, when we are showing the positive integers on the number line means we have to jump to the right side. Now here we are doing negative integers. That means 6 minus 3. From 6 we will start. We have to jump to the left side because minus is there. That means 1, 2, 3. From 6 we have to jump to 3 to the left side. So how much we get? 3 is the answer. Okay, like this here, 6 minus minus 1. Already I told you, minus into minus, what we will get? Plus. 6 plus 1, it shows 7. Here also, we have to start from the 6 and 6 equal to 6 plus 1. One number we have to jump to the right side. Then how much? 7. Okay. Yeah, we have to, before clearly mentioning on the number lines, when we are representing on the number lines, we have to observe clearly the signs which are given in the statement, and then only we have to show. Otherwise we will do the mistakes. Okay, plus minus అనేవి కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయకుండా కనుక నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తే మన సబ్ట్రాక్షన్ అన్నాడు కదా అని 6 minus 1 బ్యాక్ చేసేస్తే అది రాంగ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? 6 minus minus 1, isn't it? మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? 6 minus 3 అనగానే మనం 6 నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి జంప్ చేసేసాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఈ స్టేట్మెంట్లో? 6 minus minus 1. 6 నుంచి minus 1ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయమంటున్నాడు. వాట్ విల్ హ్యాపన్? Minus into minus, it gives plus. Then it will come 6 plus 1. How much we will get? 7. So that one we have to show. Okay. Yeah, and next one, this one you have to try this. Okay. Here some like this, some were given 8 minus 6, 8 minus 5, 8 minus 4, 8 minus 3, like that and so on. Here when we comes to 8 minus minus, here we have to do subtract with the minus integers. Okay. Up to this we are subtracting only negative or positive integers. From this onwards we have to subtract negative integers. Then what will happen? Yeah, it comes minus into minus. Here it is minus and here also minus 1. Minus into minus plus. It becomes, that shows 9. Okay. Like that you have to do the remaining. Okay, note down. Yeah, this is the continuation part of try this. Okay, now show. You have to, here some statements were given and you have to show on the number line. What are the statements? 8 minus 6, 8 minus 1, 8 minus 0, 8 minus plus minus 2, 8 minus minus 2, 8 minus minus 4. ఇందాక మీకు నెంబర్ లైన్ మీద ప్లస్ మైనస్ అవి నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ తో చూపించాను కదా, అలాగే నెంబర్స్ లైన్ మీద ఇవి రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డూ యూ మూవ్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్? పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, అంటే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి? ఇది 8 minus 6 అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్. 8 నుంచి మనం 6ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ 6 అనేది పాజిటివ్, దానికి ఏమీ లేదు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, 8 minus minus 2, ఇది నెగిటివ్ ఇంటిజర్. 8లో నుంచి -2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? -2 నెగిటివ్ ఇంటిజర్. అక్కడ 6 అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్. అలాగే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని కనుక మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నెంబర్ లైన్ మీద ఏ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తామో
ఎటు వెళ్తాం? లెఫ్ట్ సైడ్లోకి వెళ్తాం, అంతే కదా. ఇందాక చెప్పాను 6 - 3 ఏం చేస్తాం? 6 నుంచి 3 స్టెప్స్ బ్యాక్కి వెళ్ళాం, ఇజంట్ ఇట్? 3 డిజిట్స్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ లైన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తాం. అలాగే వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్, నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే ఇది 8 - -2, ఇది చేసేటప్పుడు నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా వెళ్తాం? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 8 + 2 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ప్లస్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద రైట్ సైడ్, రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతాం. పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తాము, నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అయితే కనుక రైట్ సైడ్కి వెళ్తాం నెంబర్ లైన్ మీద. దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. నెక్స్ట్ వన్, రిచా ఫెల్ట్ దట్ ఈచ్ టైమ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ అన్ ఇంటీజర్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఇంటీజర్, ఒక నెంబర్ నుంచి ఒక ఇంటీజర్ నుంచి ఇంకొక ఇంటీజర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ ద 2 నెంబర్స్. ఆ డిఫరెన్స్ సబ్ట్రాక్షన్లో వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ని ఏమంటాం? డిఫరెన్స్ అంటాం మనం. ఆ 2 ఇంటీజర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు? మిగిలిన ఇంటీజర్స్ కంటే కూడా 2 లెస్సర్ ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. ఈజ్ రిచా రైట్? రిచా కరెక్టా కాదా? గివ్ రీజన్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఇప్పుడు 8 - ఇదే తీసుకుందాం 6, అంటే 8లో నుంచి 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 2. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఇంటీజర్స్. 2 ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఇంటీజర్స్. 8, 6 ఇంటీజర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. ఇదేమవుతుంది? ఈ రెండిట్ల కంటే కూడా లెస్, తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, 2 అనేది ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? ఈ 2 ఇంటీజర్స్ కంటే తక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ కరెక్టే. అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి, 8 - -2 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఇంటీజర్ చేసినప్పుడు మైనస్ వాల్యూ, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 8 + 2 10 అయిపోయింది. ఇది ఈ 2 ఇంటీజర్స్ కంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కాదు, సమ్ అయిపోయింది టోటల్. ఇది ఈ 2 ఇంటీజర్స్ కంటే కూడా తక్కువ కాదు ఇక్కడ మనకి, ఇస్ంట్ ఇట్? అవునా? కాబట్టి ఇందాకట్లాగే ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్లో మన ఎడిషన్లో కూడా ఇదే స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా రిచా ఈజ్ నాట్ రైట్, బికాస్ ఇఫ్ వీ సబ్ట్రాక్ట్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ద సమ్ విల్ బీ మోర్ దాన్ ద 2 ఇంటీజర్స్. దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, యా, నోట్ డౌన్ దిస్. Based on these statements, I will give you some examples, some sums, and you have to do that and post in the WhatsApp group. Okay. Here I am giving the exercise 3. Note down clearly and mention and clearly do in your book. Okay. Note down. ఇవి అన్నీ కూడా చక్కగా మిస్టేక్స్ లేకుండా రాసుకొని చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా విని ఇవి అంతా కూడా హోంవర్క్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్సర్సైజ్ 3. Represent the following subtractions on the number line. These statements you have to represent on the number line. The first one is 7 - 2. Okay, 8 - -7. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 8 + 7 = 15. అది మీరు నెంబర్ లైన్ మీద షో చేయాలి. అలాగా ఇది ఇక్కడ చూడండి, దిస్ వన్. ఐ హోప్ యూ హ్యాడ్ ఎ డౌట్ ఆన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. -2 - -1. ఇది 2 నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్, ఈ రెండింటి మైనస్ చేయమంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దీనికి -2 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. దెన్ -1. ఓకే, అది నెంబర్ లైన్ మీద షో చేయాలి. నెక్స్ట్, సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్. 17 - -14. ఇక్కడ మనకి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వేస్తే సరిపోతుంది మీకు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 17 + 14 అయిపోతుంది. అలాగ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, యా. అండ్ నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెస్ -6 యాజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ ఏ హోల్ నెంబర్. హోల్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం మనం. అంటే మనకు ఉండేటువంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్కి 0 యాడ్ చేస్తే కనుక హోల్ నెంబర్స్ అయిపోతాయి కదా. 0 నుంచి ఇన్ఫినిట్, 1 2 3 4 5 6 అండ్ గో ఆన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాడు? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఏంటి? -6. దీనికి అంటే నెగిటివ్ ఇంటీజర్కి హోల్ నెంబర్కి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ -6 అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఒక స్టేట్మెంట్ రాయమంటున్నాడు అన్నమాట. సో -6 + 0 గివ్స్ -6. ఓకే, ఏమ్మా? నోట్ డౌన్ దిస్ అండ్ క్లియర్లీ
Don't write mistakes. Okay, and in the next class we will deal with the multiplication of integers. Okay, addition, subtraction, two operations అయిపోయినాయి మనకి ఇందులో ఇంటిజర్స్లో. మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్స్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చెప్తాం. నోట్ చేసుకోండి అవన్నీ కూడా. Bye children.